So this is my debut film in Telugu, and long way to go. I wish. I really want to grow in this industry. So I would like to thanks first my director sir Suku sir, who has given me this platform, who has brought me in this project, and all my producer sirs, and definitely the technicians and all the co-actors who has worked a lot, worked hard for this film. This is really a overwhelming and proud moment for all of us that we are very near to our release, and I'm quite nervous and excited also because this is my first movie. And what should I say about this team? Because I am from a different part of India, and first time I came here in South India and Telugu industry, and the welcome was really really warm from my team. Each and every person in this team is really really hardworking, and they are very honest towards their work. And that's a great spirit, and that inspired me a lot, especially Arvind Krishna, who was my paired opposite me. And just from the beginning to end, I think he has supported me a lot. He's a brilliant actor. You can see, you already you all knows that, but in this movie you'll see him as a different character. So definitely you'll love his performance. I wish him very all the best for comeback. And Vishal Raj, he has done a very amazing job actually. His screen presence is very nice. Apart from this, Sanjeev, Milan Rathi, and lots of girls were also there. They all have done their job really, really good. And I have tried my best to do, justified with this role. And yeah, I think because this subject is really not a conventional subject, so a novelty is there, a very different notion altogether. The subject is very different, and you will get all kind of emotions, drama, action, and love, romance, revenge, and suspense, thrill. So I think people will glue their eyes. So we are just hoping for the best, and please bless us because 23rd we are going to release. Thank you. ఇక్కడ వచ్చే ముందు నేను వేరే కొన్ని విషయాలు మాట్లాడదాం అనుకున్నా, బట్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత రకరకాల న్యూస్లు వచ్చాయి. పర్హాప్స్ థియేటర్స్ విల్ బి షట్ డౌన్ అని, లేదంటే దిల్ బి సమ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇంపోజ్డ్ అని. సో ఇమీడియట్లీ మై ఎంథూజియాజం యాక్చువల్లీ డైడ్. బట్ ఆఫ్టర్ హియరింగ్ మై బ్రదర్ అండ్ డైరెక్టర్ సుకు గారు, I realized that no matter what, the 2 years of hard work that needs to be justified in the words that we use today. So I come from a leadership development background, and I play professional basketball with FIBA 3x3. So I'm a strong believer in teams, and I truly believe in the power of people. శుక్ర స్ట్రగుల్ గురించి చెప్పాలంటే అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు నాకు ఒక పోయం గుర్తుకొచ్చింది. అది ఐ థింక్ ఈ పోయం కంటే యాప్ట్గా నేను ఇంకేం చెప్పలేను. సో ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ దట్ పోయం విచ్ గేవ్ టీమ్ శుక్ర స్ట్రెంగ్త్ టు ఓవర్కమ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆబ్స్టికల్స్ అండి. సుక్కు గారు కొన్ని చెప్పారు, బట్ వీ ఫేస్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ హర్డల్స్, లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్, the pandemic, and even then we overcame everything, and we're standing here before you hardly 3 days away from the release. So I'd like to share this poem with you. Just permit me some time. The title of the poem is Invictus. It's by William Ernest Henley. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. So this poem, I hope, gives you all the same kind of strength that it has given Team Shukra over the past 2 years, overcoming all kinds of odds and challenges. I know now that we need that strength more than ever.
Tollywood as an industry, we as a society, and people at large. It would be very unbecoming of me to speak only of my film during such trying circumstances. Like I said, I'm a strong believer in the power of people. So we as a people now need to turn to each other and not against each other. Remember this, my basketball coach used to always tell me, the strength of the wolf is the pack and the strength of the pack is the wolf. A team is only as strong as its weakest player. So please do not become that weak player. We are a team as a global society today. We have to help each other out during this pandemic. Please do not become the weak link. Please wear your masks. Please follow social distancing and the norms set by the government. I know this is a little unrelated, but I feel like what we are faced with today is far bigger than you and me, far bigger than cinema, far bigger than any industry. We as a global community have to overcome this pandemic. It sounds perfunctory, but I think it's imperative that I say this. 23rd, we are pretty much ready to release this film. So if you like the trailers, you like the teaser and the song, and you want to come see a good film, which is a new age film, please come and watch Shukra. That's all I'd like to say at this point, because what we are faced with today is far larger than me or you and the movie. So thank you. God bless India and God bless Indians. Jai Hind. Thank you. Thank you, Arvind. Thank you so much and good luck, all the very best. And మీరు కూడా చాలా సేఫ్గా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. సారీ అండి, ముందు ప్రెస్ మీట్ అనుకున్నాం, కాకపోతే ఒక 2 days బ్యాకే ప్రెస్ మీట్ అది అయింది ఫిల్మ్ ఛాంబర్లో. సో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ అని కూడా అనుకున్నాం, కాకపోతే ఇప్పుడున్న సిచ్యుయేషన్స్లో మేము ఇన్వైట్ చేసిన గెస్ట్ లిస్ట్ కూడా అది పెద్దది ఉందండి. కాకపోతే ఇంకా మీరు రీజన్స్ అవన్నీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో వాట్ ఎవర్, ఇంకొక 2 daysలో మూవీ రిలీజ్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా ముందు తీసుకెళ్ళాలి అనుకుంటే ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ మీట్ అని చెప్పి ఇది పెట్టుకున్నామని. అంటే నథింగ్ బట్ ఏ మచ్ మోర్ ఏ లిటిల్ బిగ్గర్ దెన్ ఏ ప్రెస్ మీట్. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కంటే చిన్నది, అందరూ సేఫ్గా ఉంటారు కూడా, ఈ ఉద్దేశంతో పెట్టిందే మీట్ అండి. సో ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చిన అందరూ థ్యాంక్ యూ. అండ్ కమింగ్ టు ద ఫిల్మ్, శుక్ర మీన్స్ డైమండ్ అండి సినిమాలో. శుక్ర మీన్స్ బ్రైట్. ఎస్, దానికి వేరే అర్థాలు కూడా చెప్పారు రిషి గారు. సో నాన్నగారు నాకు పెట్టిన పేరు పూర్వజ్. ఇది ఉంచండి మీ పేరు వెనకాలని. పూర్వజ్ అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుద్దాం. పూర్వజ్ అంటే ఆయన పెట్టింది దేవుడిని మించిన శక్తి అని, దేవుడి కంటే ముందే పుట్టిన శక్తి అని. సో ఆయన పెట్టారండి. ఆయన పెట్టిన పేరే శుక్ర టైటిల్. ఒకసారి నేను అడిగా, ముందు శుక్రకి విల్లి అనే టైటిల్ ఉండేదండి. ఫిల్మ్ ఛాంబర్ నుంచి మాకు నోటీస్ వచ్చింది, ఈ టైటిల్కి ఏవో మీనింగ్స్ ఉన్నాయండి, విల్లి అంటే ఎందుకు తెలుగు టైటిల్ ఏం పెట్టుకోకూడదంటే మార్చుదాం ఉన్నప్పుడు నాకేం తడట్లా. అప్పుడు మళ్ళీ ఆయన అడిగా, మీరే పెట్టచ్చు కదా నాన్నగారు అంటే. నాన్నగారు అంటే మామూలుగా మేము పిలిచే పేరండి, పేరు లేదు, మహర్షులకు పేరు ఉండదు. సో ఆయన అడిగా, అంటే ఒక 8-9 రోజుల తర్వాత తపస్సు అంతా జరుగుతున్నా అంటే మీకు కొత్తగా ఉంటుంది నేను చెప్పేది, బట్ స్టిల్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఆయన ఒక పెట్టిన పేరు శుక్ర. నాకు గూస్ బంప్స్ వచ్చినట్టు అనిపించింది. నాకు తెలుసో తెలియకో 4 సంవత్సరాల క్రితం నేను ఫస్ట్ టైం పేపర్ మీద రాసి పెట్టుకున్న టైటిల్ పేరు కూడా శుక్రనే. నేను అడిగాను, ఏంటండి అంటే ఇలా అన్నారు, అదే జీవితం అన్నట్టు. సో మీ గురించి తపస్సు చేస్తే మీ మొదటి సినిమా శుక్ర అని వస్తుంది బాబు అన్నారు, రాయడమే పేపర్ మీద. సో అలా మొదలైందండి శుక్ర. పద్మనాభరెడ్డి గారు ఇచ్చిన ఆ చిన్న బడ్జెట్ని పట్టుకొని ఎందుకు నాకు సంబంధించిన నాలెడ్జ్ని, గ్రిప్ని, టెక్నీషియన్స్ని, నాకు టీము ఫామ్ అయ్యి అంతా ఉంది కదా, మంచి ఫిల్మ్స్, నువ్వు పెద్ద తోపు, నువ్వు బాగా తీస్తావు అనే ఫీలింగ్లు కూడా మేకర్స్ మాకు ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎందుకు చేయలేవు అనుకున్నప్పుడు కథలు లేవు. ఇంట్లో ఒక గురువారం పూట కూర్చొని ఒక వైట్ పేపర్ మీద హౌస్ అని రాశాను. ఇప్పటికీ ఆ పేపర్ ఉంటుంది. నాకు తెలిసిన బ్రెయిన్లో ఉన్న ఈ చిన్నప్పటి నుంచి ప్రపంచం మొత్తం ఆ ఇంట్లోనికి రావాలి, అది నా స్టైల్లో ఉండాలి, నా మేకింగ్లో ఉండాలి, నాకు ఏదైతే సెన్సిబిలిటీస్ లోపల ఉండాలో అదంతా ఉండాలి, ఎవరు ఎప్పుడు చూసినట్టు ఉండకూడదు, న్యూ ఏజ్గా ఉండాలి. శుక్ర విల్ డెఫినెట్లీ షాక్ యూ మీరు సినిమా చూస్తున్నప్పుడు. అలా పుట్టింది కథ. మాకు పోయిన సంవత్సరం రైనీ సీజన్ విపరీతం అండి, షూట్ ఆగిపోయింది. అక్కడ నుంచి వైజాగ్ వెళ్ళాం. వైజాగ్ వెళ్ళినప్పుడు 25 లక్షల్లో ఎలా సినిమా చేసేది, ఇంతమంది యాక్టర్స్, హీరోయిన్, హీరో, ఆయనకి ఫుడ్ ఉండేది కాదు.
ఆయన అసిస్టెంట్స్కి ఫుడ్ ఉండేది కాదు, యాపిల్ పండుతో ఉండేవాళ్ళు. అతను యాపిల్ పండులా ఉన్నాడు, యాపిల్ పండుతో ఉండేవాడు. అమ్మాయి ఫుడ్ ఉండేది కాదు. ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళు చాలా టెక్నీషియన్స్ పనిచేసి ఉన్నారు. అంటే బ్లడ్ స్వెట్, ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, ఒక హీరో, ఒక హీరోయిన్. నేనేమో 5-6 రోజులు అయిపోద్ది ఫీమేల్ కాస్ట్ అంతాను. అదొక 20-25 డేస్ అయింది. వాళ్ళొక్క పైసా కూడా అడగలేదు. నా సినిమాలో పనిచేస్తున్న అమ్మాయిలందరూ బంగారం, గోల్డ్. సో శుక్రాన్ అలా మొదలు పెట్టాము. శుక్ర స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంది, అది ప్రాసెస్. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్లో ఇంకా రైన్స్ అప్పుడు ఆగట్లేదని చెప్పి ఇంకా ఏదో టైంలో కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేస్తే వర్షం పడేది. ఒక సినిమా ఆగిపోవడానికి ఎన్ని అంటే మాటలు దరిద్రం అంటే బాగుంది, ఎన్ని జరగాలో అన్నీ జరిగినాయి. అసలు ఎనీ కాస్ట్లో ఒక టీజర్ కూడా రిలీజ్ అవ్వని పరిస్థితి, రిలీజ్ చేయలేని పరిస్థితి. సో ఇవన్నీ కాకుండా శుక్ర కథ అంతా రాసుకున్న తర్వాత, వైట్ పేపర్ తర్వాత బౌండెడ్ ఒక 15-20 రోజులే అండి బౌండెడ్ కథలు. చిన్నప్పటి నుంచి ఆరితేరిన బుర్ర చెయ్యి కాబట్టి అది చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది. సో రెడ్డి గారికి కథ చెప్దామని చెప్పి వెళ్తున్నాను. అప్పుడు మా నాన్నగారు క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో ఉన్నారండి వైజాగ్లో. నేనే ఈ పరిస్థితుల్లో అప్పుడు కూడా ఆయన పట్టుకొని క్యాన్సర్ హాస్పిటల్స్కి తిరిగి మళ్ళీ నా పనులు చూసుకొని మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చి వైజాగ్ వచ్చి ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్గా ఆ రోజు నేను నరేషన్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళాలి శుక్ర, ఆయన చనిపోయారు, ఆయన కాలం చేశారు. సో ఎస్ సో కాలం చేశారు. ఆయన బాడీ అలాగా మా అసిస్టెంట్ డైరెక్టరు, కో డైరెక్టరు, తెలిసిన వాళ్ళు అంబులెన్స్ మీద ఆయన తీసుకెళ్తున్నారు వైజాగ్. నేను కథ నరేట్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను. సారీ, ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి. నో ఇట్ హ్యాపెన్స్ అన్న. ఎస్, వెళ్తున్నాను. నేను ప్రొడ్యూసర్కి ఈ రోజుకి కూడా తెలియదండి పద్మనాభరెడ్డి గారు. నేను నరేట్ చేస్తున్న రోజు చనిపోయాను. అంటే అపశకనాలు అవన్నీ ఉంటాయి కదని చెప్పి నేను చెప్పలా. సో ఎన్ని జరగాలో అన్నీ జరిగినాయండి. అలా పుట్టిందే శుక్ర. నాకు ఒక హీరో నుంచి, సినిమాటోగ్రఫర్ నుంచి, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నుంచి వైజాగ్ షూటింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత తేజ పల్లె ఆయన యాడ్ అయ్యారు. 8 సంవత్సరాలుగా నాకు తెలిసాను నా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ నుంచి. సార్ ఓ బంగ్లా కావాలంటే అదిగో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, ఒక లొకేషన్ కావాలంటే అదిగో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. 25 లక్షల్లో సినిమా అయింది అంటే కారణం నేను దర్జాగా బడ్జెట్ చెప్తున్నాను. ఓన్లీ లిక్విడ్ తేజ పల్లె. ఏదైతే వైజాగ్లో షూట్ చేసామో మేము 32 రోజులు, నవంబర్ డిసెంబర్ 2019లో ప్రతిరోజు ఆ లొకేషన్, ఈ లొకేషన్, ఆ లొకేషన్ ఆయన కాంట్రాక్ట్స్ అవన్నీ వాడి థరోలీ తిరిగి మాకు షూటింగ్ అంతా ఫినిష్ చేసి పెట్టారండి. లాస్ట్కి మీరు చూసిన చోరా చకోరా సాంగ్ లాస్ట్ ఇయర్ పాండమిక్ కరోనా టైంలో 3rd లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత షూటింగ్స్ చేసుకోవచ్చని జియో పాస్ చేశారని. అప్పుడు షూట్ చేసిన సాంగ్ అది. 72 మంది, ఏ ఒక్కరికి ఏమీ అవ్వలేదు, అన్ని ప్రికాషనరీగా చేశాం. సో ఈ విధంగా శుక్ర అనేది పుట్టింది, పెరిగింది. మేము ఎన్ని దరిద్రాలు బ్యాక్ ఎండ్లో అనుభవించినా సరే ఆ సినిమా అంత బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది అంటే మా మైండ్, బుద్ధి బలంగా ఉందండి. బుద్ధి బలంగా ఉండాలి, హృదయం విశాలంగా ఉండాలి. బాగా ఆకలేసినప్పుడు తినాలి, బాగా నిద్ర వచ్చినప్పుడు పడుకోవాలి అంటారు కదా. సో అలా అన్నట్టు మా ఎవరైతే టెక్నీషియన్స్ పనిచేశారో ఒక్కొక్కరికి పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను 100%. ఎందుకంటే సినిమా అంటే నాకు పిచ్చి కాదు, సినిమా అంటే జీవితం, ఎన్నో జీవితాలని తెర మీద చూపించే జీవితం అనేది నా ఫీలింగ్, అనేది నా ఒపీనియన్. సో ఇలా పుట్టింది శుక్ర. సరే, ఇంకా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్, రిలీజ్ ఇవన్నీ వచ్చేసరికి ఇంకా అదే అంత కష్టంగా ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ అంత కష్టంగా ఉంటాయి. నేను ఈరోజు ఈ షర్ట్ వేసుకున్నానన్నా, టీ షర్ట్ ఉందన్నా, ప్యాంట్ ఉందన్నా, చెప్పులు ఉన్నాయన్నా, ఇవన్నింటికి రీజన్ మా అన్నయ్యను కేఏ ప్రసాద్ కుమార్. అంటే బ్యాక్ ఎండ్లో సపోర్ట్ ఇచ్చి వీళ్ళందరికీ స్టే అకామిడేషన్స్ ఇచ్చి ఈ రోజుకి కూడా ఈ ప్రెస్ మీట్కి కూడా బ్యాక్ ఎండ్లో అన్నీ ఉంటూ అన్నీ చూసుకుంటూ ప్రివ్యూ చూసిన తర్వాత అసలు ఆగకుండా తగ్గకుండా ముందుకు పుష్ చేస్తూ, ఓ పక్క కరోనా అని చెప్పి థియేటర్స్ ఇప్పుడు మీట్ అవుతున్నప్పుడు కూడా న్యూస్ వచ్చింది
థియేటర్స్ క్లోజ్ అవ్వచ్చు సో అండ్ సో అని చెప్పి మళ్ళీ మేము జీవోస్ చూసుకొని నేను ఈ మైక్ పట్టుకోక ముందు ఓకే వీఆర్ సేఫ్ నో ప్రాబ్లం అని చెప్పి ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మేము ఎలా అయినా సరే 23కి వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే ఆ తర్వాత రిలీజ్ చేయాలంటే మా దగ్గర రూపాయి కూడా లేదు. సో శుక్ర అనేది మీరు కూడా మర్చిపోవచ్చు. మళ్ళీ మేము అంత కష్టపడి మనీ అందరినీ తెచ్చుకొని మళ్ళీ శుక్ర అనే సినిమాని తీసుకురావాలి. చెప్పడానికి ఇదంతా చాలా బాధగా అదిగా ఉంటుంది, కానీ మీరు సినిమా చూస్తున్నంతసేపు మీకు అలా ఉండదండి. నేను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను, షూర్గా చెప్తున్నాను, 23వ తారీఖున వాళ్ళు ఎన్ని థియేటర్స్ ఓపెన్ చేస్తే అన్ని థియేటర్స్, ఎన్ని మల్టీప్లెక్స్లు ఓపెన్ చేస్తే అన్ని మల్టీప్లెక్స్లు, ఎన్ని షోలు పెడితే అన్ని షోలే, ఒక షో అయినా 2 షో అయినా 3 షోలు అయినా ఏదైనా సరే వాళ్ళు మాకు సపోర్ట్ చేస్తే, బయట ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు నాకు తెలీదు, ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్నాను కాబట్టి, సపోర్ట్ చేస్తే 23వ తారీఖున ఏది ఎలా ఉన్నా మేము రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఫిల్మ్ని. బయట సిచ్యుయేషన్ నాకు తెలీదు, ఇప్పుడు సిచ్యుయేషన్ అనుకూలంగా, ఇప్పుడు సిచ్యుయేషన్ బేస్ చేసుకొని చెప్తున్నాను. సో 23వ తారీఖున రిలీజ్ చేస్తున్నాం, మీ అందరూ చూడాలి అని నేను చెప్తే నా స్వార్థం అయిపోద్ది. నా నిజాయితీ హానెస్టీ ఏదైతే నేను జీవితంలో పెంచుకుంటూ వచ్చానో అదంతా పోతుంది. సేఫ్గా మాస్కులు పెట్టుకొని రండి అని కూడా చెప్పచ్చు, అది కూడా పోతుంది. సో మీ ఇష్టం, ఇట్స్ యువర్ చాయిస్ నౌ. ఇన్ కేస్ అన్నీ సమంగా ఓపెన్ అయ్యి థియేటర్స్ మల్టీప్లెక్స్లు అన్నీ ఉండి అన్నీ సమంగా ఓపెన్ అయ్యి బాగా జరిగితే, ఎస్ మీలో కొందరైనా సరే లైవ్ చూస్తున్న వాళ్ళైనా, బయట తెలిసిన వాళ్ళైనా, ఆడియన్స్ అయినా, ప్రెస్ అయినా, ఎవరైనా సరే సినిమా చూడండి. ఎస్ జూన్లోనే ఇప్పుడు ఓటీటీకి వస్తుందండి, భారీ ఆఫరే వచ్చింది దానికి, వాళ్ళు చూశారు ప్రివ్యూస్ అన్ని. బట్ అది చాలా దూరం, మేమందరం మళ్ళీ చాలా కామ్గా ఉండాలి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ. సో మేము రావడానికే నిర్ణయించుకున్నాం. సో ఆ ప్రకృతి శక్తులు, పరమాత్మ మొత్తం అందరూ మాకు సపోర్ట్ చేస్తారు. 23వ తారీఖు మేము వస్తామని చెప్పి మనసు, బుద్ధి, హృదయం అన్నీ గట్టిగా దగ్గరగా పెట్టుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, నేను పుట్టాక ఈ భూమి సృష్టి ఏం పుట్టలేదు, నేను చచ్చిపోయిన వెంటనే అవే అంతం అయిపోవు. సో నేను మధ్యలో వచ్చాను అంతే. జస్ట్ ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్తాం, చక్కగా భోజనం చేస్తాం, ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాం, బయటికి వెళ్ళిపోతాం. కాకపోతే ఆ రెస్టారెంట్ని మనం పాడు చేయకూడదు, ఎందుకంటే వెనక్కి వచ్చే వాళ్ళకి ఆ రెస్టారెంట్ ఉపయోగపడాలి. అలాగే నేను ఈ భూమి మీదకి వచ్చాను, నాది కేవలం సినిమానే జీవితం, అదే నాకు తృప్తి. సుకు పూర్వజ్ అనేవాడు ఖచ్చితంగా ఇంకొక 10-15 ఇయర్స్ షూర్ షార్ట్గా ఇలాంటి కరోనాలో ఎన్నో ఎదుర్కొని షూర్ షార్ట్గా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటాడు. మీ అందరికీ ఎప్పుడు చూడని వినూత్నమైన ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తాడు. ఇది పక్కా, ఇది ప్రామిస్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ అస్. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాను. ఇంకా చాలా చెప్పాలి, బట్ ఎస్ బయట కర్ఫ్యూ అదంతా ఉంది కాబట్టి ఇంక మాట్లాడవలసి ఉన్నారు, నేను కూడా మర్చిపోయాను అనుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.